So, good morning students. So, we are in the continuation of wave optics, that is we are discussing the third session of the wave optics, third session. And in the previous session we have discussed about Huygens principle and how we could use the Huygens principle to prove the law of reflection. So, take a quick look at the Huygens principle. We have got 2 points. So, what are those 2 points? So, if we consider a source of light, so let us consider a primary wavefront, and all the points on the primary wavefront acts as a source of secondary wavelet. So, they spread in all directions with the speed of light. If we make a sphere and if we draw a tangent, common tangent to all those spheres of secondary wavelets, we will get the new tangent, new wavefront, that is called as secondary wavefront. Point number 1 is every point on the primary wavefront acts as source of secondary wavelets. These wavelets travel with the speed of light, and if the tangent for all the spheres of secondary wavelets give rise to new wavefront, that is secondary wavefront. So, those are the important 2 points on the Huygens principle. So, take a look at the next so, good morning students. So, in the previous class we have discussed about Huygens principle and how Huygens principle is helpful in the proof of proving angle of incidence is equals to angle of reflection. So, now take a quick look at what is Huygens principle and let us proceed today's class after that. So, Huygens principle states that the first point of Huygens principle states that if this is a source, this is a wavefront, primary wavefront, and every point on this primary wavefront acts as a source of secondary wavelets. So, the secondary wavelets will be produced at every point on the primary wavefront in all direction. If you put the spheres on these wavelets and if you place the common tangent on these spheres of secondary wavelet, it gives rise to the new wavefront. Okay, that is called as secondary wavefront. Point number 1 is every point on the primary wavefront acts as a source of secondary wavelets, and these wavelets spread in all directions with the speed of light. That is the first point. Point number 2 is if we draw the tangent to all the spheres of secondary wavelets, that gives rise to new tangent, so a new wavefront, that is called as secondary wavefront. Okay. That is what Huygens principle was all about. And after Huygens principle, we have discussed how to prove the angle of loss of reflection, that is second law of reflection, that is angle of incidence is equals to angle of reflection. But today in this class, we are going to discuss how to prove Snell's law using Huygens principle. Okay? Let us prove Snell's law using Huygens principle. Huygens principle na ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ, ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡ್ಬೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ? ಸೊ, ಸೈನ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ is equals to n2 by n1. So, where n2 is the refractive index of second medium and n1 is the refractive index of first medium. Or this Snell's law can also be written as n1 sin I is equals to n2 sin r. So, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಬರೆಯೋದುಂಟು. ಸೊ, ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ದ Huygens principle.
ಸೊ ಹೈಗನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ interface between two medium, ಎರಡು medium, ಇದು medium 1, this is medium 2, this is rarer and this is denser. So let us consider this wavelength, ಒಂದು wavelength ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಎ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಬರಿತೇವೆ. ಸೊ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಅಗೈನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ನ ಬರಿತೇವೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಬಿ ಟು ಸಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಲೈಟ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಿ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಎ ಇ ಅಷ್ಟೇ ರೇಡಿಯಸ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎರಡೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಇ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಐ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟು ಹೈಪೋಟೆನಸ್, ಸೈನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟು ಹೈಪೋಟೆನಸ್. ಸೈನ್ ಐ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಐ ಸೈನ್ ಆರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಐ ಸೈನ್ ಆರ್ಗೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ with respect to comparison of the velocity of light in the medium, vacuum with respect to medium. So that is called as refractive index. N is equals to C by V ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 you should remember the diagram. Step number 2 you should take the sin I and sin R, and step number 3 you should use N is equals to C by V to prove this. N1 sin I is equals to N2 sin R. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಡಿರವೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೇಲರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿರವೇಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಡಿರವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ. ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. Let me write the interface. P dash is the interface. So interface means it is a separation between line of separation between two medium. ಎರಡು mediumನ separate ಮಾಡುವಂಥ line, that is called as interface. So let us consider incident ray of light. So these are incident rays of light. Let me say MA is incident light, NC is also incident rays of light. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಬಂದು ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೇ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ದ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ದ ಲೈಟ್ ಟೇಕನ್ ಟೌ ಟೈಮ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ v1. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ v1 ಟೌ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ v2 ಟೌ ಅಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ v2 ಟೌ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಇ is called v2 ಟೌ. ಸೊ v2 is the velocity of light in the second medium. Tau is the time taken to travel the light from A to E ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ this is the angle of incidence, and also this becomes the angle of incidence. This is the angle of refraction, then this becomes the angle of refraction. So this is a rarer medium, and
So this is denser medium. So this is the diagram. So diagram nalli yenide adanna navenu madona illi define ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let's define what are all the things in the diagram. So from the figure, so M, A and N, C are incident rays. So M, A, comma, N, C implies incident rays. So incident wavefront AB and refracted wavefront CE ಆಗುತ್ತೆ. So therefore ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ AB, CE implies incident and refracted wavefronts. So ಇಲ್ಲಿ angle of incidence I ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Angle of incidence I. So ಅದೇ ಥರ angle of refraction R ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. Angle of incidence and angle of refraction. ಇನ್ನು ನಮಗೇನು ಉಳಿತು V1 and V2, ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. What is V1 and what is V2? ನೋಡಿ V1 ಅಂದರೆ what is V1 here? V1 is the velocity of light in the air medium, V ಅಥವಾ rarer medium, and V2 is the velocity of light in the denser medium ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ V1 ಅಂತ ಹೇಳಿ V2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ V1 is the velocity of light in the rarer medium, velocity of light in rarer medium, and V2 is the velocity of light in denser medium ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. what are all the things that I should consider from the figure has been written here. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇದು, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇದು. ಈಗ ನಾನೀಗ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಲೈಟ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ PC ಈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದ ಟೈಮ್ taken by light to travel BC is tau. ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ. Tau is the time taken by the light to travel the distance BC ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ tau ಅಂದರೆ ಏನು? Tau ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, tau is the time. So time ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? BC is the displacement and velocity is V1. ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಈ BC ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎನ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ BC ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ BCನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ BC is equals to V1 into tau. So V1 into tau. So that is the equation number 1. ನಮಗೆ BC ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, in order to write refracted wavefront okay. So let us take the radius V2 tau and draw the sphere by keeping the A as center. A ನ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಪಿಯರ್ದು v2 tau ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಓಕೆ, refracted wave front. Let's draw a sphere of radius v2 tau. The tangent CE, that is tangent C to E. This is the tangent. Nodಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ, CE. This tangent on the sphere represents the another new wavefront, that is refracted wavefront. Okay, the tangent CE represents refracted wavefront. ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎ ಬಿ ಇತ್ತು, ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟಿಂದ ಅನದರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. AEC is 90 degree in this triangle and ABC is 90 degree at that triangle, and AC, which is called hypotenuse, which is same for the two triangles. ಆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಒಂದೇ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ABC ಆ್ಯಂಡ್ AEC, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ABC ಮತ್ತು AEC ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಐ, ಇಲ್ಲಿ ಐ, ಸೈನ್ ಐನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೈನ್ ಐ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು, BC ಇಸ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಪೋಟೆನಸ್, AC ಇಸ್ ದ ಹೈಪೋಟೆನಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೈನ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು BC ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ AC. Similarly, in the triangle AEC, ಈ triangle ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, which is the opposite side for this theta, this R, opposite side is AE and hypotenuse is AC. So similarly, sin R is equals to AE divided by AC. Understand? ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, sin I by sin R ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು sin I divided by sin R is equals to BC by AC into AC by AE on division. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ AC ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ BC ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ AE ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ BC? ಸೊ BC ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ? ಸೊ BC ಅಂದರೆ V1 tau. ಅದೇ ಥರ ವಾಟ್ ಈಸ್ AE? ನೋಡಿ, AE ಡ್ರಾ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? AE is the radius of the sphere. What is AE? V2 tau. So V2 tau. So tau get cancels. Alige sin I by sin R is equals to V1 by V2. Sin I divided by sin R is equals to V1 by V2. But namig ಬೇಕಾಗಿರೋದು sin I by sin R is equals to N2 by N1. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್, ಅದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಾಟ್ ರಿಲೇಷನ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಾಟ್ ರಿಲೇಷನ್? ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ N is equals to C by V. So refractive index, absolute refractive index is defined as refractive index of the light in the vacuum to the velocity of light in the vacuum to the velocity of light in the particular medium. So that comparison gives the refractive index of light, absolute refractive index of light. By using this relation,
I will write V1 is equals to C by N1, V2 is equals to C by N2. Okay. I will use these relation in that formula that becomes sin I by sin R is equals to, okay, what happens here? C by N1 into N2 by C. C get cancels, N2 divided by N1. Finally, if I multiply N1 to this side and a sin R to that side, the relation becomes like this. N1 sin I is equals to N2 sin R. So, this is what the Snell's law proof is. Okay. So, we have used the Huygens principle wavefront concept to derive the Snell's law. So, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು Snell's lawನ Huygens principle ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನಿಲ್ಲೇನು ಭಾಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ನಂತರ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ನ ಬರೀತೀರಿ? ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಏನು ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಆಧಾರ? ಸೊ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹರಡುತ್ತವೆ. ನಾವು ಆ ಬೆಳಕಿನ ವೇವ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ಗೋಳವನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರನ್ನು ಬರೆದು ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಲೈಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೇಡಿಯಸ್ನ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಅಥವಾ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ರೇಡಿಯಸ್ ಬರೆದು ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟನ್ನು ಬರೆದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟೇ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಎ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟವು. ಇವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿ, ಶೇಪ್ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೂ ಒಂದೇ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಈ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಎ ಸಿ, ಎ ಇ ಬೈ ಎ ಸಿ ಸಿಕ್ತು. ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ V1 ಬೈ V2, ಸೈನ್ ಐ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ V1 ಬೈ V2 ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಿಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೂ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೂ, ಅದರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೂ ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ n is equals to c by v. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಆ ರಿಲೇಷನನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು V1 is equals to c by n1, V2 is equals to c by n2 ಅಂತ ನಾನೇ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ I have substitute this V1 and V2 in this relation and have got this one. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್, ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಲಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಂತೂ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 3 ಸ್ಟೆಪ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2, ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದಿ Huygens principle, and step number 3, you should use the relation. Step number 2, sin I by sin R na use ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Step number 3 ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, n is equals to c by v. ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ
action of ಅಥವಾ illustration of action of wave front, let me say plane wave front on prism, let me say lens, and let me say a mirror. In detail ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಲೈಟ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಅಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇದರ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಸಮ್ನ ಸೈಡ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ ಆರ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್, ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂಥ ಫೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸಿ. ಬಿ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡುವಂಥ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, this is the plane wave front, incident on the prism. Okay, plane wave front, let me say PB, and this is ray of light and ray of light. PB and QC are the incident and refracted wave front ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯೋಣ. So this is what happens. So let us consider the prism ABC, where AB is the refracting face and AC is also the refracting face, BC is the base of the prism. If the plane wavefront PB incident on the first refracting face of the prism, then what happens? So then the secondary wavelets from the prism, from the different parts of the prism, has to travel different thickness of the glass of the prism. Nodi? So P ಇಂದ ಬಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ನಿಂದ ಹೊಮ್ಮುವಂತಹ ವೇವ್ಗಳು, ತರಂಗಗಳು, ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಪಿ ಇಂದ ಹೊರಡುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಬಿ ಹತ್ತತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ PB has to travel the different thickness of the prism. But, and also you must notice the wave fronts, the wavelets near the region of P has to travel the smaller distance, and the wavelets near the region of B has to travel the longer distance through the prism. So then you must notice another point: velocity of light in the rarer medium is more than the velocity of light in the denser medium. So which must, let me say, the velocity of light in the glass medium is less than the velocity of light in the air medium. So ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೆಳಕಿನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಿ ಪೋರ್ಷನಿಂದ ಹೋಗುವಂಥ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಟು ಸಿ. ಬಟ್ ಈ ಪಿಯಿಂದ ಹೋಗುವಂತಹ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಪಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್. ಒಂದೇ ಸಮಯ, ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. But the lights from the region of BC travel less distance and the light from the region of P travel more distance. ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬಿ ರೀಜನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೈಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಬೆಂಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಈ ಪ್ರಿಸಮಿಂದ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ tilted ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಲೆನ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, so let me say the region A, B, C, and here the emergent wave front, that is D, E, F. Nodili, when the plane wave front incident the convex lens here, so in the given amount of time, the wavelets from the region of A and C will travel this less thickness, and the light from the wavelets from the region of B travel the more thickness of the lens. ಲೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಲೇಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಮರ್ಜಸ್ ಔಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಸೊ ಕಾಸಿಂಗ್ some tilt towards the principal axis. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ದ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂಥ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ದ್ಯಾನ್ ದ ಫೆರಿಫೆರಲ್ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೆರಿಫೆರಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಎ ಬಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಮಿಸುವ ದೂರಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂಥ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳ ದೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಲೈಟ್ನ ಒಂದು ವೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಟು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಲೈಟ್ ಬೇಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲಿಟಲ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ principal focus, and the image will be formed here on the principal axis. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಭೂಮಿನೇ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೋ ಬಿಗ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಏನು ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಆ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ವಿಶ್ವ ಏನಿದೆ, ಜಗತ್ತು, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಹೌ ವಿ ನೋ ದಿಸ್, ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಡ್ವಿನ್ ಹಬಲ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಲಾಟ್ ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲರ್, ತುಂಬ ಸಣ್ಣದು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬೈ ಎಡ್ವಿನ್ ಹಬಲ್, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಮೈನ್ಡ್ ದ ಲೈಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಸ್ಗಳಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಬೆಳಕನ್ನು ಎಕ್ಸಮೈನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತೆ. ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಹಬಲ್ ತನ್ನ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ನೀವು ಬಲೂನ್ನ ಊದಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಬಲೂನ್ಗೆ ಏರ್ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಾಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿ ಝೂಮ್ ಅಂದರೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಸ್ಗಳು ಕೂಡ, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ, ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿನ ಈ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್. ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಅದು ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್, ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಕಾಲ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ Doppler effect as we have studied in the first PUC. So what is that definition says? The apparent change in the frequency of sound waves due to the relative motion between the observer and the source of sound. For example, ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ, ರೈಲ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ, ರೈಲು ಈ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ರೈಲಿನ ಶಬ್ದ, ಅದು ಹಾರನ್ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಶಬ್ದ. ವೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಅಸ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಶಬ್ದದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸಡನ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಇದು ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯನ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಸೈರನ್, ರಿಂಗಿಂಗ್ ಸೈರನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಿ ಅನ್ನುವ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ succeeded the person A, then the sound waves suddenly, the sound frequency suddenly drops. So suddenly the frequency drops which means to say that the wavelength has increased.
ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಸನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಪರ್ಸನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡಿನ ಲೆವೆಲ್, ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್, ತೀವ್ರತೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಒಂದೇ ಸಲ. ಶಬ್ದದ ತೀವ್ರತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಅದರರ್ಥ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ವಿಚ್ ವಿ ಸೇ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸೌಂಡ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶಬ್ದದ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುವುದು, ಶಬ್ದದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್, ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ಈ ಶಬ್ದದ ಮೂಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಶಬ್ದದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಶಬ್ದವನ್ನು ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ಚಲನೆ ಆದಾಗ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಚಲನೆ, ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಚಲನೆ ಆದಾಗ ಈ ಶಬ್ದದ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ದ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್, ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಎ, ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಬಿ ಅಂತ. ಆಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಬಿ, ಈ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಬಿ ಕಡೆಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ನ ವೇವ್ಸ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಯಿಂದ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿನ ವೇವ್ಸ್ನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, wave length increases. Here also frequency increases, wavelength or length of the wave decreases. The same thing as like for the sound waves, the light wave, in the light waves also the phenomenon of Doppler effect is same, one and the same. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಯಾವ ರೀತಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತೋ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತೋ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ಗೂ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗೋಯಿತು. ಎರಡು ಫೆನಾಮಿನನ್ ಒಂದೇ, ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ನಾನು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ. ದ ಆಪರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ದ ಆಪರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಂಥ ವೇವ್ಗಳಿವು, ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ due to relative motion between ಯಾರ್ಯಾರ ನಡುವೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ and the observer. So this is called Doppler effect. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಾಪ್ಲರ್ನ ಪರಿಣಾಮ, ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವಿದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್. ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿ, ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ನ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ.
So when it starts to bends ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುವಂಥ ಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ಕಲರ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಯಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಆರೆಂಜ್, ರೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಯಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಆರೆಂಜ್, ರೆಡ್. ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಸ್ and violet bends more because it has got less wavelength. ಅಂದರೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಿದೆ ವೈಲೆಟ್ ಲೈಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಲೈಟ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. So this is violet, this is indigo, this is blue, this is green, this is yellow, this is orange, and this is red. Alige red light has got the highest wavelength in the spectrum of visible light, and violet light has got the lowest wavelength in the spectrum of visible light. Understand? So alige vice versa, frequency in bariyodadre frequency is more here and frequency is less here. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಬ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಸೊ ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಈ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಕಡೆಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ನ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅದರರ್ಥ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ, ವೈಲೆಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಲರ್ ಟು ದ ಐಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So what is blue shift? Is very simple. When the source of light is moving towards an observer, the frequency of the light goes on increases. Therefore the wavelength of the light decreases. Therefore the visibility in the spectrum of visible light shift towards the blue end. That is called as blue shift. Adanna navu blue shift anta kariತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ blue shift ಅಂದ್ರೆ it is the apparent decrease in wavelength of light, apparent decrease in the wavelength of light when the source of light is moving towards observer. It is called as blue shift. Adanna navu blue shift anta kariತೀವಿ. Similarly, here the source is moving away from the observer. So the light, the visible light wavelength increases and the frequency decreases. The visible light na wavelength ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, frequency ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. light na wavelength increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ the visibility of the white light moves towards red side, red ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ wavelength increase ಆಗೋದ್ರಿಂದ visibility in the visible light spectrum red side shift ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫೆನಾಮಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್? ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ apparent increase in the wavelength of the light when the source of light is moving away from the observer, which is called as red shift. ಅಲ್ಲಿಗೆ apparent increase in wavelength of light, so which is called as red shift. When the apparent increase in the wavelength takes place whenever the object moves away from the observer in the ಆ ಕಡೆಗೆ. Finally the question is, sir, ಈ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಈ ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂಥದ್ದು ಬ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ವಿನ್ ಹಬಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ದ ಲೈಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸೀಸ್.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಲೈಟನ್ನು ಅವನು ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಟ್, ದ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈಟ್ ಬರುವಂಥ ಬೆಳಕಿನ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಯಾವ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿನ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾವ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಬೆಳಕಿನ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕ್ರಮೇಣ ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್. ವೆನ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಅಂದರೆ ದ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಡ್ವಿನ್ ಹಬಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ three main definitions here. One definition is what is Doppler effect, and another definition is what is blue shift and what is red shift. Doppler effect ಅಂದರೆ the apparent change in the frequency of the light due to the relative motion between source and the observer. Source and the light source means light source and the observer is called as what you say the Doppler effect. And what is blue shift? When there is an apparent decrease in the wavelength of the light when the relative motion or when the source of light is moving towards the observer, which is called as blue shift. When this light source is moving away from the observer, then the wavelength of the light goes on increases, which is called as what you say the red shift is all about. So ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ the relation for between the Doppler effect in the Doppler effect to find the radial velocity ಅಂದರೆ the apparent change in the frequency change ಅಂದರೆ delta f ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ to the original frequency is equals to ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದು minus radial velocity divided by velocity of light. So this is what the relation to find the radial velocities of different stars by knowing the change in the frequency to the original frequency of light, as we have already known what is the velocity of light. So adana wavelength ge ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ delta lambda divided by lambda is equals to v radial divided by velocity of light. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೇಡಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಸೊ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ in this class we have studied so how we are going to find the Snell's law using the Huygens principle and the action of plane wavefront when it is passed through different geometrical objects, and Doppler effect, red shift and blue shift. In the next class we are going to study the continuation of this chapter. So ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So okay, thank you. Let's meet in the next class.